Yes, good afternoon, officers. Time for today's short and cute video. September 5th, 6th, we have Onam festival. Therefore, based on that, a beautiful topic. Just not Malayalis, throughout the southern as well as northern part of the country, this festival is beautifully celebrated. The topic is Onam. This is the real Kerala's true story. So, basically, Onam, it has some important features. One of the kings, Mahabali, is becoming very, very popular. So the gods were worried. That is a legend. So Sri Mahavishnu in the Vamana Avatara has come and pushed the Mahabali king into the ground and said, "This is out of popularity among of you, which is more than God. So keeping that in mind, I will give you one chance to come once in a year and celebrate as much as you like your popularity." That is a legend behind it. But more than the legend, the whole point is this festival reflects a lot of multicultural values where equality and fraternity is beautifully followed. And more importantly, the festival, it is a festivity to the eye. And the dances, the flowers arrangement, the food that is cooked, rich in heritage. So everything fundamentally shows what is the essence of this beautiful thing. So keeping that in mind, let's have a quick glance at this beautiful Onam story, the real, true Kerala story. So what does the legend say? First, you have to understand what is the meaning of Onam. Festival of equality. That is the best part. And the word Onam comes from Shravana Masam. That means Shravanam. It's also called Tiruonam Nakshatra, the star under which this festival is celebrated in Malayalam month of Chingam. This is very important. So all these points are very, very important for your prelims. He is the king Mahabali who was becoming very, very popular among public more than the gods. So that is a point. So this point has a lot of scope for prelims question coming from this. What is the meaning of Onam? And you might be asked this question even in interviews. So culturally, what does it mark? Homecoming of King Mahabali, that one boon, once in a year he can come, show his face to all the people, make them very happy. So spiritually, what does it symbolize? Prosperity, abundance, as well as harmony. Andar prashantam undam. Social ga chuskunte, it represents equality across caste, class and creed. ఏ కులం మతం అట్లాంటి జాతి అట్లాంటివి ఏం లేకుండా ఎవ్రీవన్ సెలబ్రేట్స్ దిస్ ఫెస్టివల్ ఓనం. దట్ ఇస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్. సో ఓనం is celebrated by all. It is irrespective of which religion you are from. సో కేరళ స్టేట్ అనే కాదు, ఎవరైనా ఒక ఈక్వాలిటీ అనే పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఫెస్టివల్స్ సెలబ్రేటెడ్ ఇన్ కేరళ. కేరళలో ఎక్స్క్లూజివ్గా చూసుకుంటే హిందూస్, క్రిస్టియన్స్, ముస్లిమ్స్ అందరూ కలిసి చేసుకునే ట్రూ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ inclusivity is Onam. That is the beauty of this Onam festival. That is what you have to understand. Irrespective of religion, everyone celebrates it. So మనకి జాతీయ డే, రిపబ్లిక్ డే, ఇండిపెండెన్స్ డే ఎంత అందరూ ఈక్వల్గా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామో ఓనం కూడా కేరళలో అందరూ హ్యాపీగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు, రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వాట్ రిలీజన్ అవన్నీ ఏం పట్టించుకోకుండా. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్, లెజెండ్ ఆఫ్ మహాబలి ఏంటంటే కేరళ గోల్డెన్ ఏజ్ టైం అంటది. అక్కడ చాలా అందరూ ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఈ వాజ్ మోర్ పాపులర్. సో వామన అవతారంలో వచ్చిన విష్ణుమూర్తి కింగ్ మహాబలిని అండర్ గ్రౌండ్ దొక్కేసి వన్స్ ఇన్ ఎ ఇయర్ హీ కెన్ కమ్ అండ్ షో హిస్ ఫేస్. సో ఇమెన్స్ పాపులారిటీ వరీడ్ ద గాడ్స్. లార్డ్ విష్ణు ఇన్ వామన అవతారం కేమ్ ట్రస్ట్. స్టోరీ ఆఫ్ మహాబలి రిఫ్లెక్ట్స్ కేరళాస్ లవ్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్. ఇది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వేర్ రియల్ సోషల్ జస్టిస్ ఇస్ డన్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఫెస్టివల్. People willingly choose the king as their guardian, even above the gods. That is the true spirit of democracy. So, జనానికి నచ్చినట్టుగా, జనానికి ఇష్టమైన వాళ్ళు దేవుడి కంటే ఎక్కువ అని క్లియర్గా దిస్ పర్టికులర్ ఫెస్టివల్ షోస్. సో కేరళ మోడల్, myth meets reality. Onam resonates Kerala's real life achievements. Why? First Indian state with total literacy, we all know this. And అక్కడ డిజిటల్ లిటరసీ భయంకరంగా ఉంది. డిజిటల్ డివైడర్స్ ఉండదు. షాప్ ఓడి దగ్గర నుంచి బిజినెస్ వరకు వితౌట్ ఎనీ చేంజ్ అందరూ వాడిస్తున్నారు. దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. అండ్ దట్ మోడల్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ స్టేట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. సో అండ్ స్ట్రాంగ్ హెల్త్ కేర్ అండ్ యూనివర్సల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ ద ప్రైమ్ జోన్ ఫర్ దిస్ ఓనం ఫెస్టివల్. ఫస్ట్ స్టేట్ విత్ ఫుల్ డిజిటల్ లిటరసీ ఆల్సో కేరళ. దట్ ఇస్ అ మేజర్ పాయింట్. సో డిజిటల్ లిటరసీ ఆల్సో ఇస్ కేరళ. ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్.
మనకి ఫ్లడ్స్, ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అంటే జరుగుతూ ఉంటాయి. సో పాండమిక్స్, మలయాళీస్ అబ్రాడ్ వాళ్ళు మనీని పంపించి ఫ్యామిలీస్ని చక్కగా చూసుకుంటారు. ఓనం సద్య నెవర్ స్టాప్స్ షోయింగ్ ద ఎమోషనల్ అండ్ కల్చరల్ బాండ్స్ ఆఫ్ ద ఫెస్టివల్. This importance is because constitutionally it is provided that the state has to provide whatever is important for the people. సో ఆ పర్స్పెక్టివ్లో చూసుకుంటే బయట గవర్నమెంట్ గురించి వాళ్ళు వెయిట్ చేయరు, బయట నుంచి డబ్బులు పంపిస్తారు, అందరినీ సెలబ్రేట్ చేసుకోమని చెప్తారు. సో దీంట్లో 10 days of joy, ఓనం అన్ఫోల్డ్స్ 10 days ఈచ్ విత్ అ యునీక్ ట్రెడిషన్. పూకలం ఫ్లవర్ కార్పెట్స్ తయారు చేస్తారు ఇట్లాంటివి. సో చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయో. అవి కాకుండా 10 different ఫ్లవర్స్ పెట్టి చేస్తారు మాట. ఇది 10 different ఫ్లవర్స్. సో ఇది మనం జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. సో దాన్నే పూకలం అంటారన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫిలిమ్స్. ఇది తిరువనంలో చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేస్తారు. అలానే ఓనం సాధ్య, దాన్నే గ్రాండ్ ఫీస్ట్, అందరికీ భోజనాలు పెడతారు. 64 డిషెస్తో తయారు చేస్తారు ఇన్ సమ్ టెంపుల్స్. స్పెషాలిటీస్ ఇంక్లూడ్ అవియల్. అవియల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్ ద వెజిటబుల్స్. చాలా బాగుంటుంది అది టేస్టీగా. సో దట్ ఈస్ యూజువలీ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ స్టేబుల్ ఫుడ్స్ దట్ మలయాళీస్ సర్వ్ డ్యూరింగ్ వెన్ దే కమ్ హోమ్. ఇట్ ఈస్ లైక్ అ డెలికసీ, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అండ్ ఓలన్, పచ్చడి అండ్ మల్టిపుల్ పాయాసమ్స్ చేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాండ్ ఫీస్ట్ దట్ ఈస్ అరేంజ్. దాన్నే ఓనం సాధ్య అంటారు. దాట్ ఈస్ నథింగ్, మీనింగ్ ఇస్ గ్రాండ్ ఫీస్ట్. అది కాకుండా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది పూకలం, విచ్ హాస్ 10 different ఫ్లవర్స్ అరేంజ్డ్ ఇంటూ అ కార్పెట్. ఇలాంటి కార్పెట్ లాగా రంగోలి వేసి ముగ్గులు వేస్తారు, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. సో అది కాకుండా వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్ వి ఆల్ నో. సో వాలం కలి అంటే స్నేక్ బోట్ రేస్. ఈ రేసులు చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేస్తారు. మీకు అన్ని సినిమాల్లో చాలా చూసుంటారు. సో ఓర్స్మెన్ రో ఇన్ ద రిథమ్ ఆఫ్ వంచి పట్టు, దట్ ఈస్ బోట్ సాంగ్స్. ఇది మన ఫిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వంచి పట్టు, వాట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇట్ అనే క్వశ్చన్ అడగచ్చు. అలానే ద బోట్స్ దెమ్సెల్స్ ఆర్ ఓవర్ 100 feet లాంగ్ అండ్ రిజంబల్స్ ద స్నేక్స్. సో ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట. సో స్నేక్స్ లాగా 100 feet లాంగ్. నెక్స్ట్ పులికలి, టైగర్ డాన్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. పర్ఫార్మ్స్ పెయింట్ దెమ్సెల్స్ యాజ్ టైగర్స్ అండ్ హంటర్స్. అవర్స్ ఆఫ్ బాడీ ఆర్ట్, కథకలి. సో ఇట్లా వాళ్ళు చేస్తారు ఈ టైగర్ డాన్స్. అది కాకుండా కథకలి ఒకటి, కాయ్ కొట్టికలి, ఇవన్నీ కూడా మెజెస్టిక్ డాన్స్ ఫార్మ్స్ నెరేటింగ్ ఎపిక్స్ అండ్ ఫోక్ టేల్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్లో అడిగే ఛాన్స్ చాలా ఉంది. సో ఈచ్ డే ఆఫ్ ద ఫెస్టివల్కి ఒక్కొక్క పేరు ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆథం, చితిర, చోడి, విశాఖం, తిరువోణం, గివింగ్ సెన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెషన్ అండ్ యాంటిసిపేషన్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. సో ఒక్కొక్క ఫెస్టివల్ అప్పుడు ఫిలిమ్స్లో ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ అడగచ్చు, మనకి ఇట్లాంటి లిస్ట్ ఆఫ్ పేర్లు ఇచ్చి వాట్ ఆర్ దీస్ అని అడగచ్చు, విచ్ డే ఫెస్టివల్స్ అని అడగచ్చు. దానికి స్కోప్ చాలా చాలా ఉంది. అందుకే వెరీ 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 బ్యూటిఫుల్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది కాకుండా బ్యూటీ ఇన్ డీటెయిల్స్. చామ్ ఆఫ్ ఓనం లైస్ ఇన్ సటిల్ మూమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోప్స్ మీద స్వింగ్ అవుతూ ఉంటారు, స్వింగ్ ఆన్ రోప్స్ టైప్ టు కోకోనట్ ట్రీస్, మన ఓన్ స్టైల్ పల్లెల్లో చేసినట్టు. నెక్స్ట్ ఉమెన్ ఇన్ ట్రెడిషనల్ కసావు సారీస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫిలిమ్స్. వాటికి గోల్డెన్ బార్డర్స్ వేస్తారు. మనకు చాలాసార్లు కేరళ అనగానే ఒక వైట్ కలర్ సారీ విత్ గోల్డ్ బార్డర్ ఉంటుంది, అది వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్. నెక్స్ట్ సెంట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ బనానా లీవ్స్ ఆన్ అట్ సాదియా మీల్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఎకో ఆఫ్ చెండమేళం, డ్రమ్ ఆర్కెస్ట్రా పెడతారు. ఇలాంటిది డ్రమ్ ఆర్కెస్ట్రా. సో డ్రమ్స్తో ఆడుతూ ఉంటారు. అండ్ దట్ ఎనర్జైజెస్ ద హోల్ క్రౌడ్స్. మనకి ఇట్లా తీన్మార్ ఎట్లా వేస్తారో అక్కడ అట్లా చెండమేళం వేస్తారు, మొత్తం డప్పులు ఉంటుంది, జబర్దస్త్ ఉంటుంది అది కూడా. అది కాకుండా ఫ్యామిలీస్ రియూనైటింగ్, యాజ్ ఓనం ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ హోమ్ కమింగ్ ఫెస్టివల్ ఫర్ మలయాళీస్ అక్రాస్ ద వరల్డ్. సో ఓనంకి చాలా చాలా అండ్ బ్యూటిఫుల్ ఏంటంటే సౌదీలో చాలా స్పెషల్గా అక్కడ సెలబ్రేట్ చేస్తారు. వాళ్ళు కూడా వచ్చి మొత్తం కూర్చుని ముస్లిమ్స్, క్రిస్టియన్స్, హిందూస్ అందరు కలిసి చేసుకుంటూ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీలో కూడా దీన్ని మంచిగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. డ్యూరింగ్ ఓనం మెనీ విలేజెస్ హోస్ట్ ఓన కలికల్. ఇట్స్ అ ట్రెడిషనల్ గేమ్. ఆర్చరీ ఉంటుంది, బాణాలు, బాల్ గేమ్స్ ఆడతారు, టగ్ ఆఫ్ వార్, రోప్ అటు అటు కట్టి ఇట్లా లాగుతారు. అది కాకుండా రివైవింగ్ కేరళాస్ ఫోక్ హెరిటేజ్. సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్. ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ ఇవన్నీ కూడా చెండమేళం ఒక ఎగ్జిబిషన్ లాగా ఉంటుంది అన్నమాట. బేసికల్గా మనకి ఊర్లలో జాతర అంటారు కదా, జాతర లాగా ఉంటుంది. మేళం, జాతర ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ దాన్ని చెండమేళం అంటారు, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది కాకుండా లెసన్స్ అండ్ సింబాలిజం. మహాబలి, ఈ కింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? హీ వాజ్ వెరీ పాపులర్ ఫర్ హ్యూమిలిటీ అండ్ జస్టిస్. సెకండ్, సాధ్య, ఈక్వాలిటీ అండ్ షేరింగ్ అండ్ అబర్డెన్స్. ఫుడ్ మాట అందరు కలిసి చేస్తారు. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ లంచ్ ఆర్ డిన్నర్. నెక్స్ట్
పూకలం, యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ ఇట్ రిప్రజెంట్స్. ఇది ఫ్లవర్స్ ద్వారా ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఫ్లవర్స్. ఇదేమో ఫుడ్, ఇదేమో వాళ్ళ సైకాలజీ. అది బ్యూటిఫుల్ పార్ట్. ఈక్వాలిటీ అండ్ జస్టిస్ వితౌట్ ఎనీథింగ్, దట్ ఈస్ అ బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ వాలం కలి, టీమ్ వర్క్ అండ్ డిసిప్లిన్. ఈ గేమ్స్ ఆడటం వల్ల బేసికల్గా దిస్ రిప్రజెంట్స్ ద గేమ్స్ పార్ట్. సో ఇవి చూసుకుంటే మీరు పాయింట్స్ చూడండి ఒక్కసారి, ఎన్ని బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయో ఒక్క ఫెస్టివల్లో. ట్రూ జస్టిస్, ట్రూ సోషల్ జస్టిస్ రిప్రజెంట్ చేసే బ్యూటిఫుల్ ఫెస్టివల్ ఇది. Every Onam tradition ties back to the idea of collective joy. That is a major part. No one celebrates alone. It's always about families, neighbors and communities all together. That is the beauty of this festival. Andaru kalsi cheskuni without any kind of discrimination, andaru kalsi cheskune beautiful festival e Onam. So aithe deentlo soul of Kerala, Onam anedi soul of Kerala. Onam is a legend of just a king ane kaadu. It's a festival of prosperity, celebration of Kerala's culture and achievements, concept of unity and equality. For Malayalatis abroad, Onam often becomes a cultural anchor, celebrated in Dubai, USA, Singapore and beyond with the same food, pookalams and dances, and providing Onam travels wherever Malayalis go. That is the beauty of this festival. Inta grand ga celebrate cheskuni once year vastundi and andaru prashantanga happy ga true democracy చూపించే బ్యూటిఫుల్ ఫెస్టివల్ ఈజ్ దిస్ ఫెస్టివల్ కాల్డ్ ఓనం. ఇది కాకుండా ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏమైంది, ఫైనల్గా టూరిజం అండ్ గ్లోబల్ అపీల్ కూడా భయంకరంగా స్ప్రెడ్ అయింది. కల్చరల్ మ్యాగ్నెట్ డ్యూరింగ్ ఓగనం, స్నేక్ బోట్ రేసెస్, గ్రాండ్ సద్య, గవర్నమెంట్ ఈవెంట్ షోకేస్ కథకలి, ఫోక్ గేమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్. ద నెహ్రూ ట్రాఫీ బోట్ రేస్ ఆన్ పున్నమాడ లేక్ ఈజ్ ద వరల్డ్ ఫేమస్ థింగ్, attracts global tourism, especially for international rowing teams ki chala useful. Thus Onam is not just Kerala's pride, it is a global celebration of joy, unity as well as tradition ani manam clear ga chuvachu. That shows the unity of this beautiful state and the people and the Malayalis. That's the best part. So this is the basic things that you have to know for this festival Onam. Since it's grandly celebrated, the scope of lot of prelims questions coming from this topic is very much, అందుకే దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోండి. అండ్ ఆ వర్డ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. పూకలం అంటే ఏంటి, సాధ్య అంటే ఏంటి, అండ్ చెండమేళం అంటే ఏంటి, ఇట్లాంటివన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే ప్రిలిమ్స్లో భయంకరంగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద డే నేమ్స్, డే పేర్లు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 10 daysకి 10 different నేమ్స్ ఉంటాయి. ఆ నేమ్స్ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ప్రిలిమ్స్కి స్కోప్కి సూపర్గా ఉంటుంది అండ్ ఇట్ బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. అయితే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఎ న్యూ బ్యాచ్ ఆన్ September 22nd అండ్ ఇట్ ఈస్ అ 2-year long బ్యూటిఫుల్ స్ట్రాటజిక్ కోర్స్ where prelims and mains will be trained to you. NCERT classes will be provided to you. 19 static books will be given to you which indicates all updated information and one-to-one mentorship. That is the best part. So if you have any doubts, clarity on anything, you can directly contact the faculty or the mentor who is available, who will train you what kind of mistakes you are doing and all that. And finally, recorded classes. If you are missing any classes, you can go through the recorded classes and then they will train you with practice questions and then current affairs classes. So when you learn all these things, you have to link it to the current affairs. That's how the game works. So September 22nd is the batch. Please don't forget. If you have any queries, contact 8121119885 or you can mail us at sriramIAS.com. So that's all for today. Shaman Padikonla signing off.